என்னோட ஜென்ரேஷன்ல ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட். Okay. So I'm the first person to even cross 10th standard in my entire generation. Okay. What does Sikasa do? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபேஸ்க்கு போறதுக்கான எல்லா ஹெல்ப்பும் சிகாசா will do. Who can contest? It should be article students. Yeah. And who can vote also are article students. Absolutely. Super. When is the next election going to happen? Next year, March month. March 2025. Hi everybody, welcome back to another podcast, and today we have Kiran Raj with us. Now Kiran Raj is not an ordinary CA student. Most of us do our CA foundation, inter and final and get done with the course, but he holds a very special position in Sikasa. Sikasa is heading 5 states of South India. Sikasa committee la Kiran is the secretary for the year 24-25. Not easy, guys. Only 12 students in a year can get into Sikasa committee, and there can be only one secretary in a year. So today we're going to, of course, talk about Kiran's CA journey, but more importantly, emphasis about what he's doing in Sikasa and how you, if you want to apply to Sikasa and be part of 25-26 committee, what you should do. Hi Kiran, it's a pleasure to have you on the show. Thank you, sir. Thank you so much. And hi, all. My name is Kiran Rajkumar, and I'm a CA finalist, and I'm currently doing my articleship at firm. I'm at the second year of my articleship, and my final attempt is in November 25, which is on the next year. And I am the current secretary of Sikasa for the region for the reign of 2024 and 25. Yeah. Anything you want to happen in Sikasa, you have to ask Kiran only, guys. But jokes apart, yes, Kiran, before we get into your Sikasa journey, which we'll emphasize more on, just can you tell a little bit about your CA foundation and your CA inter journey? Okay, it all started in the year 2019-20, where I have completed my 12th standard in May 2019, and my first attempt was on November 2019. Okay. Which I got filed in my first attempt of foundation. Okay. So at the next time, the May 2020 got postponed and merged with November 2020. Because of COVID, there was 2 attempts merged. Yeah. Okay. So the November 2020 was my second attempt of foundation, and I got cleared in that attempt. And afterwards, November 2021 is my first attempt in intermediate. But the thing is that with the academy which I have joined, அவங்க வந்து portions வந்து கரெக்டா கம்ப்ளீட் பண்ணல. Okay, okay. I don't want to mention the academy. Of course. நானும் கேட்க மாட்டேன் நீங்க இந்த academy. November 21 நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க. ஆமா, November 21 அப்போ அந்த டைம்ல இது போர்ஷன்ஸ் முடிக்காத காரணத்தினால நான் வந்து அந்த attempt வந்து I thought we will not try this attempt, we'll be skipping to the next attempt. But May 2022 I filed in that attempt, and November 2022 I got 241 in group 1 and 146 in group 2. Okay. Yeah, that's very, it's like super score in group 1. Yeah, but அதுல actually வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு சப்ஜெக்ட்டுமே I got exemption, and lawல exact 40 marks எடுத்து. Okay. Yeah. Super. So group 1 you cleared 240. 241. Yeah. Group 2 146. Like ஒரு 14 marksல I lost. Okay. And got. And at the time I joined my articleship, so I don't want to waste much time over it, and I joined my articleship, and afterwards now May 2024 I cleared group 2, which is like unit 2D and the ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ல. Unit 2D. Old is அதுக்கு முன்னாடி அட்டெம்ப்ட்ல எழுதின old syllabusல I got 196. Okay. Yeah. So because of the new syllabus conversion, that costing got saved for you. You didn't have the right cost. Advanced accounts got exempted. Like got exempted. Yeah. Super. So Kiran, before we talk a little more about your CA journey, I want to talk more about it, how you handled it at the mental level. But before that, why did you take CA? Yeah, first of all, like என்னோட ஜென்ரேஷன்ல I am the first generation graduate. Okay. So I am the first person to even cross 10th standard in my entire generation. Okay. உங்க ஃபேமிலிலே? ஆமா, எங்க ஃபேமிலிலே. அது ரொம்ப ஆக்சுவலா பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்திருப்பாங்கல்ல? கண்டிப்பா ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க. அண்ட் ஆக்சுவலி எனக்கு கைட் பண்றதுக்கும் பெருசா யாரும் இல்ல. 10th standard நான் முடிக்கும் போது I was in a very confused state whether or not to choose science stream or commerce stream itself. Okay. So there is nobody to guide whether or not to science or commerce. Like medical field போனா it will cost us so huge. Correct. So obviously my parents couldn't afford, and same way goes with engineering as well, paying 2 lakh rupees per year for college. So அவங்க சொன்னாங்க they couldn't afford, so I chose commerce stream. So காமர்ஸ்ல எது பெஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது ஆப்வியஸா CA தான். Plus that is affordable as well. Correct. Affordable, and we don't have reservation. Hard work போட்டா anybody can clear. Absolutely. So I chose, and that's where my CA journey started. Super Kiran. I want to talk about your CA foundation first level clear பண்ணிட்டீங்க, correct? இல்ல, ரெண்டாவது second attempt. And inter, what you said, it took some time for the second group. Yeah. Now in the foundation and inter journey la
You did not clear in the first attempt. And many students go through that. In fact, me also, finally, it was not my first. It took some time. Yeah. My question is not about attempts. It doesn't matter, honestly. எனக்கு என்னன்னா, how did you handle failure and bounce back? லைக் உங்களுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஃபெயில் ஆகும்போது யூ நோ வாட் டு டூ அண்ட் வாட் நாட் டு டூ. ப்ளீஸ், அதாவது வந்து அந்த வாட் நாட் டு டூவா வி ஹாவ் நாட் டு ட்ரை டு ரிப்பீட். அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணாம இருந்தாலே வில் ஈஸிலி பவுன்ஸ் பேக் ஸ்ட்ராங்கா. அண்ட் லெத்தாஜினஸும் ப்ரொகாஸ்டினேஷனும் இல்லாம இருந்தாலே ஐம் த லைக் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரொகாஸ்டினேஷன் கூட சொல்லலாம். அந்த ப்ரொகாஸ்டினேஷனை எப்போ நம்ம ஓவர் கம் பண்றோமோ at the moment will அந்த டைம் நமக்கு தான் அப்படின்றது வில் ஷோர். உங்களுக்கு 10th and 12th எவ்வளவு மார்க் வந்தது கிரண்? 10th I got 97%. சூப்பர். 12th I was 71%. I'm below average student. யாராவது சொன்னாங்களா 12th 70 வாங்கியிருக்கேன் ஏன்டா சிஏ பண்ற? யாராவது? நிறைய பேர் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் அண்ட் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they were science stream. Okay. Why can't you choose engineer? ஓகே, ஏன் அதை படிச்சுட்டு போக வேண்டியது? அந்த டைம்ல தான் வந்து அந்த இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஒரு டவுன்ஃபாலும் இருந்தது. பிளஸ் எங்க பேரண்ட்ஸ் எதுவும் தெரியாது. அவங்க ஒரு 2-3 காலேஜஸ்ல கேட்கும் போது they were like 2 lakhs 2.15 lakhs அந்த டைம்ல லைக் 2019-20. So they couldn't afford obviously. So I chosen இங்கே வந்துட்டு. I think CA உங்களுக்கு full course-கே 2 lakhs ஆகும். ஆமா, you will recover that in articleship obviously to an extent. Yeah. Super. So Kiran, I think you spoke about failure and how you bounced back. One more question regarding the general CA journey. Every student undergoes a lot of stress in CA, correct? கண்டிப்பா உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும், எனக்கும் இருக்கு. How did you handle general CA exam stress? Actually நான் வந்து ஒரு சோலோவா படிக்கக்கூடிய ஆள் கிடையாது. Obviously I'll be having a study mate all the time. So எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பயாவது டவுனா ஃபீல் ஆனா கூட என் ஸ்டடி மேட் வந்து புஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் தூங்காத, ஏஞ்சிரு, படி, உட்காந்து. அது மாதிரி whenever he feels letharginess or laziness, I'll push him back. So யாராவது ஒருத்தர் புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது obviously we don't have any other option rather than to study for the whole night. Actually இது ஒரு ஹேக்கா இருக்கு. I'm learning only after interacting with many students like this. எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, those who have cleared and those who have seen success, they have a study buddy. They have a good friend who's pushing them. I think friend circle is very important. அது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளடைவுல நம்ம எப்படி நெட்வொர்க்கிங் பண்றோம்ன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. சோ சிக்காசா அதுல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நிறைய பேர் எனக்கு நெட்வொர்க்கிங் கிடைச்சாங்க, நிறைய குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க, ப்ரொஃபஷனலாவும் சரி பர்சனலாவும் சரி. சூப்பர். ஐ திங்க் எல்லாரும் வெயிட் பண்றதுன்னா போதும் சார் நீங்க ஃபவுண்டேஷன் பத்தி பேசுறது. Let's jump into the Sikasa conversation. Okay. So Kiran, I think you will be the only person I can do this podcast with. Okay. There's only one Kiran Raj. There's only one secretary of Sikasa. Yeah. So we'll take this slowly. Yeah. How did you know about Sikasa first? First வந்து பாத்தீங்கன்னா it was like previous year 2023-24 there was a seminar called personal health, wealth and finance. Okay. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபால் கிருஷ்ண ராஜு சார் அண்ட் பட்டாபிராம்னு சொல்லிட்டு 2 வெல் நோன் பர்சனாலிட்டிஸ் அவங்க 2 பேரும் எடுக்கும்போது that was my first seminar I have attended in ICA. அப்போதான் எனக்கு தெரிய வந்தது so ICA is spending this much amount on students well-being. So அப்போ வந்து I got a friend over there who was the previous year's FinBi president. Okay. There is a forum called Finance Entrepreneurship and Investment Forum and we'll be having president elected over there. So அவன் என்ன சொன்னானா, டேய் இது வந்து every week we'll be conducting an event like this. Okay. So you are free, you are open to join any person. Like அது மாதிரி சொல்லும் போது ஓகே அப்படின்னு சொல்ல நெக்ஸ்ட் வந்து it was Kaushik Mukesh who took basics of stock market. Super. That's where I started volunteering in it. அதுக்கப்புறமா எவ்ரி அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு வாலண்டியர் பண்ண மை ஃபேஸ் காட் ஃபெமிலியர் வித் தி ஸ்டூடெண்ட் சர்க்கிள். ஓகே. சோ அட் த டைம் 2024 மார்ச் 8 மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வி காட் எலெக்ஷன்ஸ். அண்ட் அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கமிட்டியில இருந்தவங்க அண்ட் ஆல்ரெடி கமிட்டியில இருக்கிறவங்க ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுப்பாங்க, ப்ரொபோசர் செகண்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஓகே. ஸோ ப்ரொபோசர் செகண்டர் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிகல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐ ப்ரொபோசிங் ஹிம் டு பி as a மேனேஜிங் கமிட்டி மெம்பர் ஃபார் திஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they'll propose and செகண்டர் ஆல்சோ வில் அதற்கு நான் வழிமுறைகிறேன்ற மாதிரி அவங்க செகண்டர் ஆல்சோ வில் ப்ரொபோஸ் த சேம். ஸோ two different persons will be there. ஸோ அப்புறம் தான் வில் பி contesting the election. I want to talk more about election. Honestly, எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சது. But everybody will be curious to know how the election works. Yeah. அதை பத்தி நம்ம செப்பரேட்டா பேசலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் what does Sikasa do?
லைக் எவ்ரிதிங். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபேஸ்க்கு போறதுக்கான எல்லா ஹெல்ப்பும் சிகாசா வில் டு. ரைட், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த கம்யூனிகேஷன் திங்ல இருந்து, ப்ரொஃபஷனல் க்ரூமிங்ல இருந்து, வெல்பீயிங்ல இருந்து, நெட்வொர்க்கிங்ல இருந்து, ஷேரிங்ல இருந்து, அதை தவிர்த்து அவுட் ஆஃப் தி புக்ஸ் இந்த ஃபினான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்ஸுக்கு வெளியில இருக்குது, அதை பத்தியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு இது. அண்ட் த நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது. இதான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபியூ ஈவென்ட்ஸ். பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் சிகாசா ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவோம், பட் நிறைய பேருக்கு சிகாசா என்னன்னு தெரியல. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் what? Okay, national conference ன்னு சொல்லிட்டு we have conducted at August 3rd and 4th. Sir was the sponsor actually. அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 days 4 technical sessions நடக்கும், 3 special session நடக்கும். So 4 technical sessions வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா இருக்கும். We had artificial intelligenceல ஒன்று இருந்துச்சு, அக்கௌண்டிங்ல இருந்துச்சு, டாக்ஸேஷன்ல இருந்துச்சு, ஆடிட்டிங்ல இருந்துச்சு. அதை தவிர்த்து ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த டாபிக்ல இருக்கும். So we have called பேடிஎம்மோட குரூப் ஹெட் அண்ட் பிளிப்கார்ட்டோட சிஎஃப்ஓ, இவங்க 2 பேரும் வச்சு ஒரு காஃபி வித் சிஎஃப்ஓஸ் சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடத்தணும். சூப்பர். அதை தவிர்த்து நீங்க கூட ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு மென்டல் ஹெல்த் பத்தி கொடுத்தீங்க. அது மாதிரி வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் நடந்துச்சு, கல்ச்சரல்ஸும் நடந்துச்சு. சூப்பர். ஸோ பேசிக்கா நீங்க வாட் எவர் ஐசிஏ ஈவென்ட்ஸ் யூ ஆர் சீயிங், ஸ்போர்ட்ஸ் டே, கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்ட், நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ், வீக்லி ஒர்க் ஷாப்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை ஐசிஏ சென்னை பட் ஹோஸ்டட் பை சிகாசா, கரெக்ட்? அந்த கமிட்டி ஹூ இஸ் ஹோஸ்டிங் என்ன மாதிரி ஈவென்ட்ஸ் பண்ணும், ஐடியாஸ் what we can do is what you guys do. Absolutely. Super. I think Sikasa has been doing a great job. I've been seeing the last 1 year you're doing fantastic events. Thank you, sir. Now, if somebody watching us wants to be the next secretary, enna pannu? How is the election? So again, as I said, ஒரு நாமினேஷன் ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணும். ப்ரொபோசர், செகண்டர்னு சொல்லிட்டு 2 ஆர்டிகல்ஷிப் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க வந்து நீங்க நாமினேட் பண்ணுவீங்களா இல்ல அவங்க அப்ளை பண்ணலாமா? நாங்க நாமினேட் பண்ணுவோம். அவங்களே வந்து கேட்பாங்க ஐ வாஸ் வில்லிங் டு கண்டக்ட் போது நாங்க வந்து உங்களுக்கு யாராவது ப்ரொபோசர் செகண்டர் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீல் ஆஸ்க் லைக் ஒரு ஜெனரல் எலெக்ஷன் பண்ணும்போது அங்க கான்ஸ்டிடியூன்சில இருந்து வந்து சைன் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ப்ரொபோசர் செகண்டர் இருக்காங்களான்னு கேட்போம். இருக்காங்கன்னு அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த நாமினேஷன் ஃபார்ம் வில் கெட் அண்ட் என்ஓசி ஃப்ரம் த ஃபர்ம் இன் விச் தேர் எம்ப்ளாய்ட். அதுல ஒரு பார்ட்னரோ இல்ல ஒரு பிரின்சிபலோ சைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா you will be contesting in an election. Okay, so the 12 committee members will now propose 24 people. ஒரு ப்ரொபோசர் ஒரு செகண்டர் மாதிரி. அது வந்து நம்ம 12 பேர் மட்டும் தான் பண்ணணும்னு இல்ல. ஓகே, ஒரு ஆர்டிகல்ஷிப் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தாலுமே பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஏன்னா ஓட் யாரு போடுவாங்க அப்படின்னா who will be eligible for vote-னா the students are going for articleship. Okay, so anybody willing can contest in this election by filling that form. Yeah. நீங்களும் you will refer some people. Yeah, obviously. Provided அவங்க எல்லாருமே ஆர்டிகல்ஷிப் போகணும், அந்த பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். Okay, so who can contest it should be article students. Yeah. And who can vote also are article students. Absolutely. Super. When is the next election going to happen? Next year, March month. March 2025. Yeah, March 2025. And when is the deadline to apply? Deadline to apply na March na like we'll be announcing what date on maybe on mid-Feb or starting of Feb. Super. Okay. Yeah. Now, நீங்க என்ன கிரண் கத்துக்கிட்டீங்க? Like I think you still have about 5 months left in your tenure and you're done with almost 6 months. What are your learnings of being in Sikasa for 6 months now? Okay, அப்போ கிரண் ராஜன் நம்ம பிரிச்சு எடுத்தோம்னா பிஃபோர் சிகாசா அண்ட் ஆஃப்டர் சிகாசான்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். லைக் பை த வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் டு த பீப்புள் ஆகட்டும், த நெட்வொர்க்ஸ் ஐ நோ ஆகட்டும். ஆப்வியஸ்லி ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கும்போது ஐ டோன்ட் நோ எனி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆர் தட், பட் நவ் I was filled with those people. Yeah, including you as well. Okay. So அது மாதிரி வந்து நிறைய நெட்வொர்க்கிங் ஃபர்ஸ்ட் திங் கத்துக்கிட்டேன். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா I got familiar with many students. அவங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐக்கு சிகாசா இஸ் a representative of the students ஆ மாறினாங்க. இவங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாலுமே சிகாசா is directly forwarding it to the ICA any matters for that thing. And then வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைனான்ஸ்ல நிறைய நம்ம நடத்த we'll educate the students as well. நிறைய ஒரு க்ரூமிங் ஆகட்டும், ஒரு கம்யூனிகேஷன் மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆகட்டும், we are having our orators forum which is separately dedicated for communication skills. Super. So even 2 days after கூட we are having an event for it. Oh, super. Hometown tales ன்னு சொல்லிட்டு. சூப்பர். இதெல்லாம் நீங்க தான் கிரியேட் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி ஈவென்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு? நாங்க வந்து கியூரேட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஒரு ஃபோரம்ஸ் கீழயும் ஒரு 10-12 வாலண்டியர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓ சூப்பர். அவங்க எல்லார்கிட்டயும் ஐடியா கேட்போம். ஈவன் அந்த நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ்ல அந்த வியூகம்ன்ற நேம் கூட
கூட வாலண்டியர்ஸ் கொடுத்த நேம் தான். ஓகே, ஸோ பேசிக்கா இந்த இயர் இருக்கிற வாலண்டியர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இயர் have more chances to be secretary and president next year. ஏன்னா நம்ம வந்து ஓட்ஸ் வாங்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம ஃபேஸஸ் ஃபெமிலியரா இருந்தாலும் they know it. Super. Yeah. Correct. That is very nice. So I think cherry on the cake is Flipkart and Paytm CEOs no just they speed dial, sorry. Yeah. நீங்க கால் பண்ணா they'll pick up now. Yeah. So network building is very important, guys. Like if you want to grow in your profession, the biggest asset anybody can have is networking. So I think Sikasa, I think that you learn so much in that along with everything. So do you have scope to still add volunteers for the remaining 5 months? Yeah, we are even இப்ப கூட நாங்க ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தோம். We need volunteers for upcoming youth fest. Okay, super. So if you guys still are interested to volunteer for Sikasa, we still have 5 months left till March 2025. You know whom to reach out, not me. Kiran Raj is the person to reach out. You can just reach out to him and apply to be a volunteer. I think Sikasa would love that. So Kiran, from whatever you have told and there is so much work in Sikasa itself. Yeah. Now you're a CA final student writing your finals in November 25, having articleship and Sikasa. How do you manage time for all of this? Manage time management பண்றதை விட you have to sacrifice many things. Okay. Like mainly வந்து பாத்தீங்கன்னா family time. Okay. I will be sacrificing many things. Like I don't remember on which Sunday I have been spending my time with the family. Every Sundays I will be in ICA. Okay. Or every Sundays I will be in my office work if at all it's a season. Okay. Or any other thing for that matter. So கஷ்டம் தான், but the thing is that end of the day it's all worth it என்ற மாதிரி தான் இருக்கும். So ஸ்டடீஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலுக்கு வந்து ஆடிட்டிங் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி எதனா பார்க்கும்போது மார்னிங் 6:30 to 8:30 ஐ வாஸ் அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ். ஒரு ஜூம்ல ஒருத்தர்கிட்ட கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஆஃபீஸ் டைமிங். அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் வில் பி ஹேவிங் ஜி மீட்ஸ் எவ்ரி வீக் வித் ஆர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த வீக் ஏதாவது ஈவெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபிளையர்ஸ் ரெடி பண்ணுவேன். நைட் டைம்ல உட்காந்து ப்ரமோட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா நைட்டு வந்து மார்னிங் என்ன படிச்சேன்னா ஐ ரிவைஸ் இட். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு அவர் தூங்குறீங்க ஆவரேஜா? ஒரு 6 hours. 6 hours tungureenga. And how many hours are you studying per day? Studying per day as of now it was 5 to 6 hours. With articleship, with Sikasa, with all of this you're studying 5-6 hours per day. Super, Kiran. Yeah. You can tell openly here, that's absolutely fine. உங்க ஃபைனலுக்கு எந்தெந்த கிளாஸ் நீங்க போறீங்க which has been helpful to you? இப்போதைக்கு ஆடிட்டிங்க்கு ரீசெண்டா யூடியூப்ல ஒருத்தர் கிட்ட பார்த்திருக்கேன். It was AKS Krishnan sir. AKS Krishnan sir is my sir also. I did articleship with AKS Krishnan sir. Okay. And he was my law teacher. ஏன்னா அந்த டைம்ல ஆடிட்டிங்க்கு வந்து I asked you whether Niveda ma'am is taking auditing நான் கேட்டிருந்தேன். அவங்க வந்து இன்டர்க் எடுத்தாங்க. I was like curious. அவங்க யூடியூப் கிளாஸஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் AKS Krishnan சார் ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஐ ஜாயின் வித் ஹிம். அண்ட் தென் AFMக்கு ஐ சோஸ் கௌஷிக் முகேஷ் சார். சூப்பர். ஆஸ் ஆஃப் நோ. வெரி குட். அண்ட் இன்னும் FRக்கு யாருமே நான் இன்னும் செலக்ட் பண்ணல ஆஸ் ஆஃப் நோ. அண்ட் லைக் உங்க வீடியோஸும் பார்த்திருக்கேன். FRக்கு ஐ எம் thinking of taking you as well. Whichever you're comfortable with. Absolutely. And DT க்கு ராகுல் அகர்வால் சார் கிட்ட. Super. Rahul is a very good friend. Yeah. அவர் ஒரு இன்டர்ல வந்து அவரோட ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். And IDTக்கு தருண் ராஜ் சார் as well. Super. So இதுதான் I was planning to take all these legendary team, including myself of course. Absolutely. So since you're talking about class, Kiran, interக்கு I remember you telling little bit for law, even though you got 40 marks. நம்மளோட கிளாஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததா? இல்ல, லால ஐ காட் எக்ஸம்ஷன். ஓ ஓகே, சூப்பர். லால ஐ காட் எக்ஸம்ஷன். அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஐ காட் 70. ஓகே. அக்கவுண்ட்ஸ்ல காஸ்டிங்ல ஐ காட் 70. அக்கவுண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 days வந்து என்னோட வாட்ச் ஹிஸ்டரி வாஸ் ஃபில்ட் வித் CA கிளாஸ் ரூம் வீடியோஸ். அக்கவுண்ட்ஸ்க்கு அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே லூப் மோட்ல ரிப்பீட் மோட்ல பாத்துட்டு இருந்தேன். நீங்க May 22 இன்டர்ல எழுதிங்க கரெக்ட்டா? 2022. சோ அந்த டைம் நான் அந்த வீட்ல எடுத்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்களா? அதேதான். வீட்ல ஒரு ஒயிட் போர்டு வச்சு இந்த மாதிரி இதே ஹேர் ஸ்டைல் வச்சிருந்தேன். என் லைஃப்ல அதே ஹேர் ஸ்டைல் தான். பட் சோ அந்த வீடியோஸ் நீங்க பாத்தீங்க. அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லா ரிவிஷன் அந்த கரெக்டா டிசம்பர் மந்த் 2020 நீங்க அப்லோட் பண்ண ஜெனரல் க்ளாசஸ் ஆக்ட் இருந்துச்சு. ஆமா. அதே சமயம் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்யூட்ஸ். இது மூணு வண்டியில போகும்போது கூட 2x மோட்ல உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்பேன். இல்ல, ஹானஸ்ட்லி கிரண், those were the first online videos I took அந்த கோவிட் டைம்ல. அது நான் நைட்
12:30 ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். Okay. எங்களுக்கு சின்ன வீடு தான், 2 BHK ஹவுஸ். என் தம்பி இருப்பான். ஸோ டே டைம்ல பண்ண முடியாது, ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லி என் தம்பியை வெளில அனுப்பிச்சிருவேன் ரூம்ல இருந்து. நைட் 12:30 ஐ ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங். ஒரு 4 AM வரைக்கும் ரெக்கார்டிங் போகும். 4 to 6 AM எடிட்டிங் பண்ணி 6:30 7 AM அப்லோட் பண்ணி தான் நான் தூங்குவேன். அது வரைக்கும் என் தம்பி வெளில இருப்பான். அதுல இருந்து நான் யூஸ் டு சி ஒரு 500,000 views தான் வரும். பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் யூர் ஒன் ஆஃப் தம் ஹூ saw that. ஏன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேக்கல்டி சொல்லி தரதை விட லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த வீடியோ. சூப்பர், தேங்க்யூ. அதனாலதான் ஐ வாஸ் லைக் எல்லாருக்கும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணாடி. ஏதாவது என்கிட்ட வந்து அக்கௌண்டிங் டேட்டா சொல்லி கொடுடா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோ பாத்துக்கோ சார் சூப்பரா எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கார்த்திக் மணிகொண்டான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்றதே ஐ காட் டு நோ. அதுக்கப்புறமா நாளடைவுல உங்களை பத்தி நிறைய பார்த்து அதுக்கப்புறம் சிகாசால இன்னும் we got closer. Yes, of course. The last 6 months we've traveled in many events. Yes. I'm glad this Sikasa committee has done a lot of events for mental health. Absolutely. இப்போ ஒரு ரீசன்ட்டா கூட இக்னைட் டாக்ஸ் ஒன்னு நடத்தணும் with வைஷ்ணவி. Therapist Vaishnavi came and spoke. Yeah. அதுக்கு முன்னாடி it was Priya ma'am, co-founder of Mind Company. Yes. அவங்க வச்சு பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி how to handle CA exams stress வந்து நீங்க வந்தீங்க. SARC students மொத்தமா அங்க இருந்தாங்க. ஆமா. So I'm very happy that students are receiving it. Yeah, they are finding very helpful. Yes, thank you Kiran to share about which class you're taking and that to do in front of camera. Now, I mean, solrena, being a faculty, it's okay. I want you to share the best subjects you've used for all subjects so people can use that also. Yeah, sure. I want to come back to Sikasa. நீங்க 12 members இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல? Yeah. So what are the roles of the 12 members in Sikasa? So once election முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த 12 பேருக்கு மத்தியில will be having a managing committee meeting headed by chairman. Okay. So chairman is a qualified chartered accountant and who is a regional council member. So currently our chairman is staying in Hyderabad. Okay. So whenever we have a meeting, he'll come from Hyderabad to Chennai and we'll be having that. And out of those 12, by show of hands method, we'll be electing who will be the vice chairman, who will be the secretary, and who will be the treasurer. So these 3 are the core committee members recognized by Board of Studies. Okay. So இவங்க 3 பேர் வந்து வைஸ் சேர்மன் will be directly reporting to chairman. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். இங்க என்னென்ன நடக்குதோ அவங்க சேர்மன் கூட கோஆர்டினேட் பண்றது மட்டும் தான் அவங்க வேலை. செக்ரட்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா will be coordinating with SARC. ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் இருந்துச்சுன்னா எஸ்ஏஆர்சி கிட்ட அப்ரூவல்ஸ் வாங்குறது, சேர்மன்ஸ் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்குறது, ஸோ அங்க எல்லாமே பார்க்கறது. அண்ட் அதை தவிர்த்து மெயினா எவ்ரி மந்த்லி எண்ட் வில் பி சப்போர்ட்டிங் மந்த்லி ரிப்போர்ட், சப்மிட்டிங் மந்த்லி ரிப்போர்ட் டு எஸ்ஏஆர்சி அண்ட் டு ICA as well, head office as well. So and then every quarter we'll be conducting managing committee meeting and we'll be having a performance criteria which needs to be fulfilled. Super. So to select which is the best region students association out of the all 5 regions. So adukku every year end வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll be consolidating all the events which we have conducted and reporting it to the headquarters. To BOS, ICA, Board of Studies. They will decide which one. I have learned one thing in the whole thing. You have won election twice. Once to become in 12 members and again from the 12 members to become a secretary. Absolutely. Yes. So இதுக்கு என்ன ஆக்சுவலினா ஒரு voting நடக்கும் போகுது. I was like surprised by getting anonymous votes. Okay. So 16 members conduct பண்ணிருந்தாங்க. Totally 16 members have been contested. So 100+ members have came to vote, cast a vote. So நான் வந்து என் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 2 பேரை கூட்டிட்டு வந்தேன். ஹானஸ்டா சொன்னேன், என் ஆஃபீஸ் வந்து 2 பேரை கூட்டிட்டேன். அதை தவிர்த்து அங்க எனக்கு 2 பேர் ஃபெமிலியரா இருந்தாங்க. ஸோ 4 ஓட் கன்ஃபார்ம்ப்பா, உள்ள போயிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பட் மினிமம் அந்த இடத்துல லீஸ்ட் ஓட்ஸ் ஒருத்தர் வாங்கினாருன்னா அது 6 ஓட்டு. So 6 ஓட்டுக்கு மேல இருந்தாதான் I will be getting elected. So நம்ம கூட்டு வந்ததே 4 பேர் தான், எப்படா உள்ள போறோம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சடன்லி I got, I mean like என்னோட டோட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 ஓட்ஸ் வாங்கினேன். சூப்பர். சோ வந்து 100 பேர்ல 10% ஓட்ஸ் எனக்கு வந்து. எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கொண்டு வருவாங்க. ஆமா, ஏன் அப்ப அந்த 6 ஓட்டு எனக்கு யாரு போட்டாங்க, எங்க இருந்து போட்டாங்கன்னு எனக்கு யாருமே தெரியல. பட் they know me. அவங்களுக்கு என் ஃபேஸ் ஃபெமிலியரா இருக்கும் போது சோ எப்படியோ அவங்க இவன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ எலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஐ ஹோப் அவங்க விஷயம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்காங்க. Definitely, you have done a great job from what I've seen. It was destined Kiran will be the secretary this year. Any strategy for students? I know you already spoken about it, but
கண்டெஸ்ட் பண்றது வின் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா இப்போ இருந்து? வின் பண்றதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நீங்க நிறைய வாலண்டியரிங் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ எதையுமே எதிர்பார்க்காம வாலண்டியரிங் பண்றாங்கன்னு நான் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எதையும் எதிர்பார்க்காம தான் பண்ணேன். பட் இன் தி எண்ட் நீங்க வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் ரிட்டர்ன் is humongous than the contributions you have made. Correct. That you can't measure in numbers. It's a qualitative benefit. ஏன்னா நம்ம நாளைக்கு குவாலிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் எவ்வளோ நெட்வொர்க்கிங் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோன்றத பொறுத்து தான் our value will be decided. கரெக்ட். இப்ப நாளைக்கே நான் குவாலிஃபை ஆயிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச பீப்புள்ஸ்க்கு என் ரெஸ்யூமே அனுப்பிச்சேன்னா 100ல ஒரு 10 பேருக்கு என்ன கூட மாட்டாங்களா? 10 பேர்ல ஒருத்தர் என்ன ஜாப் எடுத்துக்க மாட்டாங்களா? கரெக்ட். சோ இது மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்துச்சுன்னா there will be no unemployment, I guess. Correct. So அதுலயே you have built a very good network and that is so much value. நீங்க சொன்ன மாதிரி you get lot in return. ஒரு future hypothetical question, Kiran, you can choose to answer or not to answer. ஒரு 5, 10, 15, 20 years down the line, are you interested to contest in ICA Central Council election also? கண்டிப்பா. Because நான் என்ன பார்த்தேன்னா everybody who has been part of Sikasa have someday been part of CCM members. So உங்களுக்கு தெரியும் ராஜேந்திர குமார் சார், who he was part of Sikasa during his days and now he is CCM. இன்னைக்கு கூட அவர் நம்ம ஆபீஸ்க்கு வந்திருந்தாரு. ஓகே. ஸோ அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2004ல he was Sikasa's chairman. ஓகே, சூப்பர். ஸோ அவர் வந்து எங்க கிட்ட மோட்டிவேட்டிங்கா ஒன்னு சொல்றது எப்பவுமே என்னன்னா, அவங்க நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ்ல கூட்டிட்டு வந்தவங்க எல்லாருமே they were part of Sikasa. That Flipkart CFO was the Sikasa secretary at 2004. I remember I was there that day. And Amar Raja Batteries ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனில இருந்து CFO ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. He was vice chairman of Sikasa in the year 2004 when he was the chairman. So அவங்க எல்லாம் பாடுறா என் பசங்க மாதிரி அவங்க வந்திருக்காங்க, நீங்களும் வந்து ஹைட்ஸுக்கு வருவீங்க, ஸோ Sikasa will be helpful for it அப்படின்னு சொல்லிட்டு he will be constantly motivating. Kiran, thank you so much for sharing so much about Sikasa. One last question I have for you, Kiran, for benefit of everybody watching. Again, back to academics. You said நீங்க வந்து சில attempt clear பண்ணல and then you cleared later. What is the strategy you changed from this attempt to this attempt to see success? Okay. ஸோ ஃபவுண்டேஷன்லேருந்தே நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இட் வில் டேக் 2 minutes, கைண்ட்லி பேர். டேக் யூர் டைம். ஸோ நம்ம அந்த ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோவிட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இட் வாஸ் என்னோட லைஃப்பில் ஒரு டவுனான ஃபேஸ்னா அந்த ஃபேஸ் நான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே ஐ காட் ஃபெயில்டு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்னும் போது அது நம்ம பவுன்ஸ் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் மே மந்த் எக்ஸாம்னா ஏப்ரல் மந்த் ஐ வாஸ் ஸோ மச் கான்ஃபிடென்ட் தட் ஐ வுட் கெட் ஹேர். அந்த அளவுக்கு வந்து 100% சிலபஸ் கவர் பண்ண உட்காந்து டே அண்ட் நைட் தூங்காம படிச்சது அதெல்லாம் இருந்துச்சு. சடன்லி வந்து மே மந்த் வாஸ் கேன்சல்ட் அண்ட் it be merged with November 20 போது again I have to restart, again I have to start from scratch போது லைக் ரிவைஸ் பண்ணதையே பண்ணணும். பட் ஆனா எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆர்வமோ அந்த படிக்கிற அந்த இதுவும் அழுத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்டென்சிட்டி ட்ராப். பட் somehow லைக் அந்த இடத்துல வந்து I got some 240, I guess 240ல I cleared in my foundation. and இன்டர் வரும்போது எக்ஸாமுக்கு கரெக்டா ஒரு 15-20 நாள் தான் இருந்துச்சு. எஃப்எம் ஸ்டார்டே பண்ணல. அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு 200 hours கிளாஸ் அப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் ஆக்ட் தொடவே இல்லை, கிளாஸஸே எடுக்காம. காஸ்டிங்ல 4 சாப்டர் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. டிடி இஸ் த ஒன்லி சப்ஜெக்ட் ஐ கம்ப்ளீட்டட். ஐடிடி சுத்தமா தொடல. ஸோ தொடல இந்த சென்ஸ் அந்த போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல. இந்த டைம்ல இருந்து எக்ஸாம் how much time you had left? 20-25 days. 20-25 daysல இவ்வளவு பெண்டிங் இருந்துச்சு. ஓகே. இட் வாஸ் லைக் தே கம்ப்ளீட்டட் பட் தி திங் இஸ் தட் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்டிங் கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே. So it was our responsibility to watch all those things in 2x mode or maybe even more than that. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி வேற வழி இல்லை, அட்டெம்ப்ட் எழுதணும்னா இட் வில் பி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ நம்ம வந்து வில் ஸ்கிப் அண்ட் ரைட் இட் ஆன் தி நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் போது ஐ காட் 185 in that attempt, which is the first attempt of inter. First group I got 185. Second group I hadn't even wrote. So அடுத்த attempt தான் I said 241 and 146 is the score. அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணேன்னா 100% படிச்சேன். லைக் இன்ஃபேக்ட் வந்து எதையும் எந்த சாப்டரையும் ஒமிட் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை, 100% படிச்சேன். அந்த டைம்ல என் ஷெடியூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மார்னிங் ஐ வில் வேக் அப் பை 12 o'clock. 12 a.m. 12 a.m. That's when we I mean like 12 p.m. 12 p.m. 12 p.m. Okay, at noon. I'll be having lunch.
ஐ மீன் லைக் இட்ஸ் அ பிரஞ்ச் வீல் கால். 2 மணில இருந்து ஒரு 5 மணி வரைக்கும் இட் பி ஸ்டடிங் லைக் ப்ராக்டிகல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 7 o'clock வரைக்கும் பிரேக் எடுத்துட்டு 7க்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சுட்டு நைட் 11 o'clock வரைக்கும் I'll be learning theory subjects. 11க்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா I'll be taking a half-an-hour break. 12க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணனா ஏர்லி மார்னிங் 5:30 வரைக்கும் முடியும். Night study. I'm a night owl actually. Same. So I was fortunate enough to get a study mate same like me. So அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5:30க்கு நான் படிச்சிட்டேன்னா 6 o'clock தூங்கிடுவேன், மறுபடியும் 12 o'clock எழுந்துப்பேன். So this was my schedule for both G1 and G2 while before 1 month before examinations. It was hard, lot of sacrifices, but worth it. அப்சல்யூட்லி வர்த் இட். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ வரைக்கும் இன்டருக்கு ஃபவுண்டேஷனுக்கு செலவு பண்ண காசு எல்லாமே ஆர்டிகல்ஷிப் ஐ ரெக்கவர்ட். ஸோ அண்ட் ஈவன் நவ் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு கூட ஐ கேன் பே த ஃபீஸ் ஃப்ரம் மை ஓன் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டைபண்ட், ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டைபண்ட் as well. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா CA course have given me everything on this regard. It taught you how to deal with life. Absolutely. How do your parents feel about you being in Sikasa? How proud are they? ஃபர்ஸ்ட் வந்து as I said, அவங்களுக்கு வந்து இதுல பெருசா எதுவுமே ஐடியா இல்ல. இந்த மாதிரி நான் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன்ல நிக்க போது சொல்லும் போது பாத்துக்கோப்பா, படிப்பு எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கோ. Okay. This is what they said because all they need is those true letter prefix before my name. So அதுக்கு பாதகம் இல்லாம ஏதாவது பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் my father said. And நம்ம அந்த கிளிப்பிங்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த ஒரு 2 நாள் எடுத்த மொத்த நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ், I was first time wearing a coat shirt, sitting on the stage, sharing the stage with all those central council and regional council members. நம்ம கான்வெகேட் பண்ணும்போது அவங்க தான் நம்ம கான்வெகேட்டே பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதே அவங்க கூட ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்றேன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லும் போது that was the third time my father was shredded in tears. Okay, happy like tears. In my life. First time வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 10th 97% எடுக்கும்போது first time I see him tears. And second time when his mother passed away, அந்த டைம்ல he was sad tears. அது இப்போ வந்து happy tears. So 3 வாட்டி அவர் tears பண்ணி அழுது நான் பாத்துருக்கேன். For any kid that is a memory. That memory நீங்க வந்து life long carry பண்ணுவீங்க கிரண். That is absolutely. அது அவரு ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னாரு. எங்க அம்மா கிட்ட வந்து நைட்டு அவங்க 2 பேருக்கும் தூக்கம் வரல. Okay. They were murmuring like, டேய் நம்ம லைஃப்ல ஜெயிச்சிட்டோம்டி, பையன் பாரு எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் போயிருக்கான்னு. பட் அது நமக்கு பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன், நம்ம அங்க பண்ணிருக்கோம், நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். பட் அவங்களுக்கு பையன் கோட் ஷூட் போட்டு ஸ்டேஜ்ல உட்கார்றான்றதே ஒரு சூப்பர் பெரிய ஒரு இது. Actually in the whole podcastல this part is where I felt very emotional and I'm enjoying this part. Thank you. The most. I wish the 4th time your dad has happy tears or the tears is after you get CA very soon. Absolutely. Yes. I'm wishing you all the best, Kiran. Thank you. I'm sure you'll become CA in November 25. Sure. And அப்போ நம்ம part 2 podcast பண்ணலாம் after you become a CA. கண்டிப்பா. Yes. Thank you so much, Kiran. Thank you. Any final thoughts you want to share with the students? ஃபைனல் தாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லைக் திஸ் இஸ் லைக் என்னோட ஏஜுக்கு நான் இன்ஸ்பிரேஷன் தாட்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு ஐ ஹேடன்ட் ஸ்டில் grown yet. பட் டோன்ட் லிவ் லைக் டோன்ட் கிவ் அப். நான் வந்து கிவ் அப் பண்ணிருக்கணும்னா ஃபவுண்டேஷன்ல ஐ கூட கிவ் அப். என் கூட படிச்சவங்க நிறைய பேர் ஃபவுண்டேஷன்ல விட்டுட்டு they opted college, MBA அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க. So but one thing I don't have any other option rather than to continue with the study with this course. But second thing, perseverance. அது லைக் நம்ம அது ஒண்ணுதான் நம்மள முழிக்க வச்சுட்டு இருக்கோம். அண்ட் தேர்ட் திங் சாக்ரிஃபைஸ். இது 3 இருந்தாலே will easily clear. Definitely, Kiran. I think this one course will transform you and your family's life. Yeah, absolutely. Definitely, Kiran. Thank you so much. Thank you. And everybody watching, I'm sure you'll have a lot of doubts to talk to Kiran regarding Sikasa and everything else. Put them in the comments. Kiran himself will come and reply. I'll share Kiran's details also in description. You can contact Kiran. Thank you so much, Kiran. Thank you, sir.